In previous lecture, we had a discussion on the point of section 6, 7, 8, even on 11 also. Section 11 was regarding maximum rent. Means if there is any lease between the tenants and the landholder, then what should be the rent? Obviously, maximum rent is being depend upon what? It is depend upon the, we can say that it is depend upon those things which is nothing but a land revenue assessment, what you have paid, what you are going to pay. If your classification of land is been more than 8 annas or 8 annas or less than 8 annas, म्हणजेच शेतसारा भरण्यावर आपण मॅक्झिमम रेंट किती असेल हे डिसाइड केलं होतं. त्यावेळेस हे आपण बघितलं सेक्शन 11 मध्ये. Classes of lands we have also discussed, A, B, C, D, E. Another than class second of land also we have discussed. Today we are going to see next section, that is section 12. It is regarding concept of rent. Rent means section 11 is about maximum rent, section 12 is about only rent. If maximum rent is likewise classification of land, it is depend upon the classification of land, classification of your land revenue assessment. It is depend upon the quality of soil, capability of soil, geographical condition. All these things are there to decide the maximum rent. Means what should be the maximum rent. जास्तीत जास्त किती देऊ शकता तुम्ही भाडं. सेक्शन 12 सांगते की फक्त रेंटच्या बाबतीत what should be the rent. Section 12 is saying that the rent payable by tenant subject to the provisions of section 11 and 13. सेक्शन 12 मध्ये जे रेंट सांगितलेलं आहे ते सेक्शन काय सांगते, सेक्शन 12 की सेक्शन 11 मध्ये आणि सेक्शन 13 मध्ये ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्यालाच अनुसरून भाडं असणं गरजेचं आहे त्या शेतावर किंवा त्या शेतीच्या बाबतीत जिथं टेनन्सी लागू होईल किंवा टेनन्सीचं रिलेशनशिप क्रिएट होईल. सेक्शन 11 मध्ये तर आपण बघितलं की मॅक्झिमम रेंट तुम्ही कुठपर्यंत घेऊ शकता. सेक्शन 12 सांगते की रेंट हा सेक्शन 11 किंवा 13 प्रमाणे पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त नसायला पाहिजेत. सेक्शन 12 हे सुद्धा सांगते की ॲज पर लोकल कस्टम्स, युसेजेस, प्रॅक्टिस, इफ म्युच्युअली बोथ पार्टीज agreed on particular amount, both parties are agreed on certain amounts, it means that they can be offer and accept whatever may be their amount. It may be less than the maximum amount or it may be free of cost, whatever may be. Mutually both parties are agreed to accept, then no problem. Law will not make any kinds of hindrance to them. Law will not make any kinds of override over their own wish, not at all. If they want to give it free on cost, he can give it, landholder can give it free on cost. But if he want to accept some rent, then that rent should be mutually agreed between the parties as per local usages, customs, practices, or agreement. Agreement means written agreement. After all these things, that particular rent, whatever may be mutually agreed between parties, it should not be more than section 11 or more than section 13. Means 13 मध्ये जे काही conditions दिलेले आहेत, subject to condition of section 11 and 13, the rent should be paid by the tenant to the landholder. Section 13. Section 13 is about liability to payment. Liability to payment. With effect from the date of this commencement of this act, certain provisions has been mentioned in this act that from the date of commencement of this act, the liability of rent to be paid within prescribed time, what has been agreed between parties, is on tenant only. दोघा पार्टीमध्ये लँड होल्डर आणि टेनंट या दोघांमध्ये जे काही लीजवर जमीन दिलेली आहे त्याला करण्यासाठी, कसण्यासाठी, कल्टिवेट करण्यासाठी, ती जमीन कसता वेळेस त्याने एक ॲग्रीमेंट जे काही केलं असेल किंवा लोकल कस्टम्स युसेजेस आहेत त्याप्रमाणे जर त्यांचं ॲग्रीमेंट असेल तर त्याला रेंट देणं हे काय आहे, कंपल्सरी आहे आणि ते रेंट त्यानं पेड करायला पाहिजे. If he has not paying the rent within prescribed due date, it means that he is under default.
ही मे बी डिक्लेअर ॲज डिफॉल्टर. जर त्या वेळेच्या आत ते रेंट पेड केलेलं नाही आलं तर काय होऊ शकते, त्याला डिफॉल्टर डिक्लेअर करण्यात येईल. सगळ्यात मोठा मुद्दा तर हा आहे, आपण रेंट म्हणतो. या 2-4 सेक्शन पासून आपण डिस्कशन करतोय की रेंट रेंट रेंट. Rent means what? Whether it is cash, whether it is a crops, or whether it is a share of crops or any other things. This section also clear in subclause 2 that the rent means it may be cash if it is agreed between parties. भाडं जे काही तुम्हाला द्यायचं आहे त्या जमिनीच्या बाबतीत तर ते काय होऊ शकते, पैसे सुद्धा होऊ शकतात. और शेअर ऑफ क्रॉप्स, जे काही तुम्ही पीक काढता आहे त्या पिकाचा काही भाग सुद्धा होऊ शकतो, त्याला सुद्धा रेंट म्हणता येईल या हैदराबाद टेनन्सी कायद्याप्रमाणे. or if anything which is produced from your farm, your field, किंवा पिकाच्या व्यतिरिक्त दुसरी काही गोष्ट असेल जी तुमच्या शेतातून निघालेली आहे, त्याच्यातून त्याचं उत्पादन झालेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की आंब्याचं झाड असू शकते, एखादं दुसरं फळाचं झाड असू शकते, पिकाच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही प्रोडक्शन असेल ते सुद्धा होऊ शकते. व्हॉट एव्हर मे बी, दॅट पर्टिक्युलर शेअर ऑफ क्रॉप्स शुड बी गिवन टू हिम or the particular amount should be given to him. Means it may be cash or it may be share of crops. एक तर पिकाचा हिस्सा किंवा पैसे, या दोन्ही वस्तूला फक्त रेंट म्हणता येईल या कायद्याप्रमाणे. याच्या व्यतिरिक्त कोणतीही गोष्ट रेंटच्या कन्सिडरेशन मध्ये येणार नाही. हे का नाही तर त्याला पुढच्या सेक्शन मध्येच त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. सेक्शन 14 इज अबाउट प्रोहिबिशन फॉर रिसिव्हिंग रेंट इन फॉर्म ऑफ लेबर. सेक्शन 14 कशाच्या बाबतीत आहे, सेक्शन 14 हे शेती मालकाला प्रोहिबिट करते की तुम्ही असल्या प्रकारचे कामं नाही करायचे की तुम्ही सपोज तुम्ही त्या ज्याला तुम्ही शेत दिलेलं आहे कसण्यासाठी, तो शेत तिथे करत आहे, तर शेतीवाला स्वतः मालक म्हणतो की एक बघ मी तुला 10 एकर जमीन दिली, बाकीची माझी अजून 10 एकर बाकी आहे, तिथं मला काम करणारा कोण नाही, आणि तसंही तुझ्याकडून मला भाडं ते येणारच आहे जी जमीन मी तुला दिलेली आहे. म्हणजे काम कर, तू मला भाडं देऊ नकोस, पण त्या जमिनीवर तू काम कर. त्या जमिनीमध्ये जे काही पेरणी आहे, जे काय आहे कल्टिवेशन जे काही आहे ते सगळं काही तू कर. इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर लेबर फ्रॉम हिम. तुम्ही त्याच्याकडून मजुरी करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहात. त्याला मजुरी करण्याचा तुम्ही त्याला काय देत आहात, यू आर सजेस्टिंग टू हिम टू डू द लेबर ऑन माय अनदर वन फील्ड अँड आय विल एक्झेम्प्ट युअर रेंट. तुमचं जे काही भाडे येणार आहे तू मला देऊ नकोस, पण तू तिथे जाऊन काम कर. सेक्शन 14 त्याला प्रोहिबिट करते. सेक्शन म्हणते नाही. 13 मध्ये जे सांगितलेलं आहे ना, रेंट कसा असावा, एक तर कॅश असावा किंवा पिकाचा आपला हिस्सा असावा आणि तोच त्या मालकाला द्यायचा, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणतंही रेंट कन्सिडरेशन होणार नाही. सेक्शन 14 मध्ये जर असं केलं तर सेक्शन 14 सांगते की इट इज अगेन्स्ट द लॉ इट सेल्फ. इफ यू आर आस्किंग द लेबर इन स्पाइट ऑफ रेंट फ्रॉम हुम, फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर tenants, it means that you are violating the provisions of section 11, 12 and 13. 11, 12 आणि 13 चे व्हायोलेशन आहे, असं व्हायला नको. 14 सेक्शन सांगते if such kinds of offense, if it has been committed by the landholder, then this section given the right to whom, to the tenant. त्या टेनंटला एक अधिकार मिळतो की हे कायदा आल्याच्या नंतर जर अशी गोष्ट घडत असेल तर त्यानं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ दिस ऍक्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ हॅपनिंग दॅट इव्हेंट ही शुड हॅव टू मेक अन ऍप्लिकेशन टू हुम, टू द तहसीलदार. त्याने एक अर्ज करावा तहसीलदाराला की साहेब मी या माणसाची जमीन कल्टिवेट करण्यासाठी भाडेपट्ट्यावर घेतलेली आहे आणि मी ती करत आहे आणि त्याच्या बदल्यात मला याला मोबदला द्यायचा आहे आणि तो रेंट आहे, पण तो रेंट काय म्हणतो, तो मला देऊ नको, माझ्या दुसऱ्या जमिनीवर तू काम कर. म्हणजे ही इज आस्किंग फॉर लेबर आणि हेच 14चं व्हायोलेशन आहे. द तहसीलदार, इट इज ए ट्रिब्युनल. तहसीलदार डिक्लेअर्ड ॲज ए ट्रिब्युनल अंडर दिस ऍक्ट. Tahsildar have the power to call the parties, listen to them and give the order for fine to whom, to the landholder. त्याला फाईनची सुद्धा ऑर्डर होऊ शकते किंवा जितक्या दिवशी काम केलं असेल तितक्या दिवशी त्याच्याकडून ते मजुरीचा पैसा सुद्धा वसूल करण्यात येतो. कारण जनरली काय असते गावाकडे जसं आता सांगितलं आहे सेक्शन मध्ये तसं होऊ शकते की मजुरी तुम्हाला 200 रुपये पर डे असेल त्या काळामध्ये, व्हॉट एव्हर मे बी, इट मे बी 100 रुपीज और 50 रुपीज, आणि पूर्ण वर्षाचं भाडं काय असणार, पूर्ण वर्षाचं भाडं जास्तीत जास्त 200 रुपये असणार किंवा 100 रुपये असणार. कारण जर मॅक्झिमम रेंट बघितला तर तुमचं भाडं 200 रुपये पूर्ण वर्षाचं, त्या जमिनीचे तुम्हाला फक्त 200 रुपये मोबदला द्यायचा आहे लीजचा, आणि तुमच्याकडून जे काम करून घेतले लेबर ते कमीत कमी 1000 रुपयाचं. म्हणजे नुकसान कोणाचं आहे, आपलं आहे, बिंग ए टेनंटचं नुकसान आहे. म्हणून त्याला हे अधिकार दिला आहे सेक्शन 14 मध्ये की तू जर अशी तक्रार केली तर आवाजवी तुझ्याकडून जे काम करून घेण्यात आलंय त्याचे पैसे सुद्धा तुला परत मिळतील.
but you have to make an application under section 14. It's a compulsion. Thereafter, section 15 is saying that if such kinds of application has not been made or suo motu तहसीलदार has taken the action against that landholder. सेक्शन 15 सांगते की जर असा अर्ज केला असेल किंवा सु मोटो स्वतःहून ऍक्शन जर घेतली असेल तहसीलदार साहेबांनी त्या मालकाच्या विरुद्ध, तर ते पूर्ण पैसे रिकवर करून रिफंड करा. कोणाला? इट हॅज टू बी रिफंडेड टू द टेनंट्स. whatever may be labor he has done on his farm, another one farm other than his lease farm, then all that work which has been done by him on that particular field, that particular amount of labor shall have to be recovered from the landholder, and it has to be given to whom? To the tenant, because section 15 given the right to the Tahsildar for the recovery of amount of labor and refund to it to the tenant. Another one thing is that if Tahsildar deems fit and necessary, second provision section 15 ची सांगते, section 15(1) काय सांगते? त्याच्याकडून रिकवर करा, रिफंड करा. 15(2) काय सांगते? 15(2) सांगते की जर तहसीलदाराला असं वाटलं, तहसीलदार साहेबांना असं वाटलं, डीम्स फिट अँड नेसेसरी म्हणजे मनाला पटलं आणि त्यांना असं वाटलं की आवश्यक आहे, तहसीलदार मे पास अनदर वन ऑर्डर फॉर कंपेन्सेशन ऑल्सो. कंपेन्सेशन कशाला? बिकॉज what he has done as a labor work on the field of that particular landholder, during that period he has not taken the care of the land which he has taken under lease. जी यानं लीज वर घेतलेली आहे त्या जमिनीवर हा प्रॉपर लक्ष देऊ शकला नाही किंवा याचं नुकसान झालं असेल 800 रुपयाचं, 1000 रुपयाचं, 500 रुपयाचं, that particular compensation order may be passed by the तहसीलदार if he deems fit and necessary under section 15. 15 मध्ये तहसीलदार साहेबांना पूर्ण अधिकार आहे की त्यांनी त्या मालकाकडून त्याला कंपेन्सेशन सुद्धा वसूल करून द्यावं. जे काम केलं ते तर पैसे मिळतीलच मिळतील, पण त्याच्यासोबत कंपेन्सेशनची प्रोव्हिजन सुद्धा दिली आहे याच्यात. मीन्स लँड होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ लेबर as well as the amount of compensation. If he is not paying, then Tahsildar also have the another one remedy in his hand. He may pass an order to recover it as a revenue defaulter. त्याला महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोडमध्ये एक प्रोव्हिजन आहे, महाराष्ट्र महसूल कायद्यामध्ये, की जर एखाद्याकडे शेतसारा खूप थकलेला असेल आणि तो द्यायलाच तयार नसेल, तर तहसीलदाराला, कलेक्टरला यांना अधिकार आहेत, बिंग अ रेव्हेन्यू अथॉरिटी, दे मे आस्क फॉर द declaration, they may ask to the concerned talati to submit the report and they may declare him as a defaulter. शेतसारा नाही भरलेल्या डिफॉल्टरच्या यादीमध्ये तो येऊ शकतो. आणि जर तो आला तर त्याची जमीन सुद्धा विकणार नाही, त्याच्या जमिनीला फॅसिलिटी सुद्धा मिळणार नाही आणि त्याला प्रोटेक्शन सुद्धा मिळणार नाही. फॉर एक्झाम्पल प्रोटेक्शन इन द मिनिंग ऑफ जे काय आज पंचनामे होतात, पिकाचं नुकसान होते, ते सुद्धा त्याला मिळणार नाही का, बिकॉज ही इज अ डिफॉल्टर. त्याला तसं डिक्लेअर करू शकतात जर त्याने हे प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये पैसे परत नाही केले तर. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16 हैदराबाद टेनेन्सी ऍक्टचं कलम 16. इट इज अबाउट द abolition of all taxes. Abolition of all taxes means what? Means every year or after every revenue year, we should say that after every revenue year from April to April असतो, त्या महसूल वर्षामध्ये किंवा येणाऱ्या पुढच्या महसूल वर्षामध्ये, being a revenue authority, supreme revenue authority in district, collector have the power to change the assessment rate. शेतसारा जे काय भरतात ना, लँड रेव्हेन्यू असेसमेंट ज्याला म्हणतो आपण, त्याला बदलण्याचे अधिकार, त्याला कमी जास्त करण्याचे अधिकार हे तहसीलदारांच्या रिपोर्टवर कलेक्टरला आहेत. and if such kinds of report is been made to the collector, he may deem, and if he may deems fit and necessary, he may change the rate of the assessment. पहिल्या वर्षी आपलं 7/12 आपण बघितलं तर 2019-20 मध्ये 0.50 पैसे होतं आपलं काय, आपला शेतसारा भरण्याची जी काय आपली पैसेवारी होती ती 0.50 पैसे होती. जॉग्राफिकल कंडिशन बदलली नाही, पण पाऊस चांगला झाला, पीक जास्त आले, नुकसान कमी झालं आणि थोडंसं सुपीकता आली जमिनीला, कारण जे काही अननेसेसरी पाणी यायचं, अननेसेसरी जे काही नैसर्गिक आपत्ती यायची ती आली नाही आणि खरोखर चांगले पीक निघाले. इफ collector want to change it, he may ask the such permission from whom? From the revenue commissioner. आणि त्या पर्टिक्युलर जिल्ह्याच्या, तालुक्याची किंवा त्या एरियाची
revenue assessment or any another kinds of tax may be changed. हे बदलू शकते. आता हे जे बदल होणार किंवा जे काही होत राहील मध्यंतरी, पहिले 0.50 पैसे होते, नंतर 0.75 केलं, अचानक 1 रुपया पैसेवारी केली, म्हणजे आता 1 रुपया पर हेक्टरला तुम्हाला पेड करावं लागेल. काय म्हणून? शेतसारा म्हणून. कोणाला? सरकारला. महसूल जो आपण भरतो. हा महसूल जर मध्येच बदलला ना तर सेक्शन 16 सांगते हे बदलो किंवा पूर्णपणे निघून जाव, त्याचं काही घेणदेण नाही. तुम्ही अननेसेसरीली जास्त डिमांड करायची नाही. कोणाकडून? टेनंट कडून. इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर द टेनंट. सेक्शन 16 गिवन द प्रोटेक्शन टू होम? टू द टेनंट्स. मीन टाइम जर असे बदल घडत गेले, एक्स्ट्रा टॅक्स आले, रेट्स वाढले किंवा एखादं नवीनच काहीतरी टॅक्स इंट्रोड्यूस झाला सरकारकडून शेतीच्या बाबतीत, तो टॅक्स किंवा तो शेतसारा किंवा ते तसे काय जे काही बदल झालेले आहेत, तो अमाऊंट, डिफरन्स अमाऊंट हा शेतकरी जे मालक आहेत ना त्यांनी स्वतः भरायचा आहे. टेनंटला आपण कंपल्शन करू शकत नाही, कारण सेक्शन 16 मध्ये त्याला अधिकार आहे. अबॉलिशन ऑफ ऑल टॅक्सेस सांगितलेलं आहे की मध्यंतरी काही बदलो काही हो, जे काय होणार ह्याचं मालकच जिम्मेदार आहे, टेनंट नाही. इट शॅल बी नॉट लॉफुल फॉर एनी लँड होल्डर टू आस्क मोर रेट्स, टॅक्सेस, सेस, व्हॉट एव्हर मे बी फ्रॉम हुम? फ्रॉम दी टेनंट. तुम्ही त्याला विचारू शकत नाही. आता हे तुमचं काम आहे, तुम्हीच भरायचं. हे तुम्ही त्याला कंपल्शन करू शकत नाही की नाही तुला द्यावंच लागणार आहे जास्तीचं. नॉट ॲट ऑल. You cannot ask him. Section 17, which is more important. It is a procedural section. Section 17 हे procedural section आहे. कोणासाठी? It is a procedural section as well as substantive also. Substantive as well as procedural section. Substantive for tenant and procedural for तहसीलदार, that is land tribunal. त्या ट्रिब्युनल साठी हे प्रोसिजरल सेक्शन आहे की तुमच्याकडे जर असा अर्ज कोणी करत असेल अधिकाराच्या बाबतीत तर तुम्ही काय ठरवायचं आणि त्या अर्जावर काय तुम्ही निर्णय घेणार हे सेक्शन 17 सांगते. व्हेरी नाईसली इट हॅज बीन एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 17. हाऊ इट इज? फॉर डिटर एन्क्वायरीज ॲज रिगार्ड्स रिझनेबल रेंट. सेक्शन 17 इज अबाउट एन्क्वायरीज रिगार्डिंग रिझनेबल रेंट. वी हॅव ऑल्सो डिस्कस सेक्शन 11, 12 and 13. 11 was regarding maximum rent and 12 was regarding rent. Maximum rent means it should not be more than 2 rupees, 2.50 rupees. 2 रुपये किंवा 2 रुपये 50 पैशापेक्षा जास्त नसावा. 5 times 4 times आपण सांगितलेलं आहे. 8 आणे म्हणजे 50 पैसे, त्याचे 4 पट जास्त म्हणजे 2 रुपये, त्याचे 5 पट जास्त म्हणजे 2.5 रुपये. मॅक्झिमम झालं. सेक्शन 11 मध्ये हे मॅक्झिमम आहे. याच्यापेक्षा आपण जास्त भाडं, वार्षिक भाडं त्याच्याकडून घेऊ शकत नाही. सेक्शन 17 सांगते. अजून त्याच्यामध्ये एक गोष्ट ही सुद्धा होती की इफ दे डिसाइड दे मे म्युच्युअली अग्रीड ऑन रिझनेबल रेंट. त्यांना जर असं वाटत असेल की ठीक आहे म्युच्युअली अग्रीड असताल तर तितकं तर त्यांनी म्युच्युअली अग्रीड जर केलं असेल रिझनेबल रेंट किती असावा. आता रिझनेबलची डेफिनेशन कुठंच नसते. रिझनेबल हा शब्द स्वतः रिझनेबल आहे. रिझनेबल म्हणजे दोघांना पटलं तसं ते रिझनेबल. आपण विचारत नाही का एखाद्या बार्गेनिंग करता वेळेस कसं दिले रिझनेबल लावा. रिझनेबल म्हणजे कसं दुकानदाराच्या साईडचं नाही, ते आपल्या साईडचं असते. रिझनेबल म्हणजे मला जे पटेल ते रिझनेबल. दुकानदाराने भाव सांगितलेला तो रिझनेबल नसतो. सेम थिंग हिअर ऑल्सो. इफ बोथ आर नॉट अग्रीड ऑन पर्टिक्युलर अमाउंट, both are not agreed on the section 11, both are not agreed on the section 13, then they have, means both tenant as well as landholder both have the right to file an application under section 17. 17 मध्ये एक अर्ज दाखल करा. कोणाला? तहसीलदार साहेबाला. They may ask for the remedy. What kinds of application should be made by the tenants? Application for determination of reasonable rent. अर्ज कशाचा? अर्ज आहे रिझनेबल रेंट, म्हणजे मला पटल्यासारखं भाडं अलाउड करावं. आता तुला कसं पटेल भाऊ? तुला तर फ्री मध्ये सुद्धा चांगलं वाटेल. फ्री मध्ये देणार का? नॉट ॲट ऑल. देन व्हॉट इज द पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड बाय द ट्रिब्युनल. द नेक्स्ट part of this section says about the procedure. Once such kinds of application received by the Tahsildar should have to make an inquiry. The obligation on whom? This obligation goes on the Tahsildar's shoulder. He should have to make an inquiries. कशाच्या बाबतीत? या दोघांमध्ये असं रिलेशनशिप क्रिएट जे होणार आहे ते जागा कुठं आहे, ते शेत कुठं आहे, त्या शेतीच्या आजूबाजू शेती आहे का? जर असेल तर तिथे सुद्धा असल्या प्रकारची जमीन लीजवर भाडेपट्ट्यावर दिलेली आहे का? जर असेल तर त्यांचं भाडं किती आहे
तिथलचे कस्टम्स काय आहेत, तिथलचे युसेजेस काय आहेत, तिथलची प्रॅक्टिस काय अडॉप्ट केलेली आहे, तिथे काही रिच्युअल्स आहेत का, त्यांचं तिथलचं वार्षिक जे आहे आपलं रेव्हेन्यू इयर एप्रिल टू एप्रिल असतो तिथलचं कसं आहे, पाडव्यापासून आहे का मध्यंतरी दिवाळीपासून आहे की कसं आहे. ऑल सच काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही शुड हॅव टू गॅदर फ्रॉम हुम, फ्रॉम दी तलाटी. Talati is the best person who is a resource person who can give each and every information to whom, to the Tehsildar after receiving such kinds of application for reasonable rent. At the time of determining such kinds of application, Tehsildar should have to adopt some policies, adopt some rules. काही रूल्स दिलेले आहेत या सेक्शन मध्ये की नेमकं बीइंग ए तहसीलदार तुम्ही काय करायला पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हॅव टू नो द रेंटल व्हॅल्यूज ऑफ द लँड्स which has been used for the similar purpose in the locality. त्या भागातील त्या लोकॅलिटी मधली दुसरी जमीन त्यांचं रेंटल व्हॅल्यू किती आहे, तिकडे भाडेपट्ट्यावर जर एखादी जमीन दिली असेल तर त्यांचं किती रेंटल व्हॅल्यू आहे, यू शुड नो इट, यू शुड एन्क्वायर अबाउट इट. सेकंड थिंग, यू शुड नो दॅट अँड यू शुड एन्क्वायर अबाउट इट हाऊ मच प्रॉफिट्स यू विल गेट बीइंग ए टेनंट्स फ्रॉम दिस ॲग्रिकल्चर लँड. या शेती जमीनमधून, शेत जमिनीतून तुम्ही किती प्रोडक्शन घेऊ शकता वर्षागणिक, एका वर्षाला तुम्ही किती पीक काढू शकता, हे सेकंड एन्क्वायरी कोण करायची. इट शुड बी मेड बाय हुम, बाय दी तहसीलदार. ही शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंटल व्हॅल्यूज ऑफ अदर लँड्स इन द लोकॅलिटी. सेकंड वन थिंग, द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द सॉइल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲग्रिकल्चर लँड. तुम्ही खरोखर किती तुम्हाला नफा मिळणार आहे, किती याच्यातून प्रॉफिट मिळणार आहे हे तुम्ही बघणं गरजेचं आहे. थर्ड थिंग इज दॅट prices of crops and commodities which is grows from this land. त्या जमिनीतून जे पीक येणार आहे, ज्या जमिनीचा वाद सुरू आहे रिजनेबल रेंटच्या बाबतीत, त्या जमिनीतून येणाऱ्या पिकांचं किंमत किती आहे, त्यांचं पिकांचं व्हॅल्यू किती आहे, त्याच्यातून जी येणारी कमोडिटीज आहे ती खरोखर किती पैशाला विकल्या जाते हे सुद्धा बघा. त्याच्यातून येणार काहीच नाही आणि तुम्ही भाडं लावणार मोठं रिजनेबल रेंटच्या नुसार, तर चालणार नाही. यू शुड एन्क्वायरी की त्याच्यातून खरोखर पीक निघते का, पीक निघत असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती, कमोडिटीज येतात तर ते बाजारात विकल्या किती भावाला जातात, हे सर्व गोष्टी काय करायला पाहिजेत, तहसीलदार साहेबांनी एन्क्वायरी करायला पाहिजे. द नेक्स्ट थिंग इज दॅट द इम्प्रुव्हमेंट्स इफ मेड बाय द लँड होल्डर ऑन द सेड लँड अदर दॅन नॅचरल रिसोर्सेस, अदर दॅन नॅचरल वॉटर रिसोर्सेस, इफ एनी एक्स्ट्रा additional improvement if made by that landholder, that thing also be considered at the time of deciding reasonable rent. For example, काय माझी शेती आहे, नॅचरली तिथे एक विहीर आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त मी काहीच नाही केलं, हे ऍडिशनल इम्प्रुव्हमेंट काहीच नाही. याच्यामध्ये विहीर होती, मी परत बोर घेतली, पूर्ण याच्यामध्ये पाईपलाईन केली, त्याला पूर्ण तार फिनिशिंग करून घेतली. तार फिनिशिंग केल्यामुळे आता तिथे कोणीच येणार नाही. तिथं मी रिमोट कंट्रोलनं काय केलंय, मोटरचं बटन आहे, डायरेक्ट लाईट आली तर सुरू होईल, बंद होईल आणि घरून सुद्धा माझ्या मोबाईलवरून मी ऑपरेट करू शकेल. इट इज एक्स्ट्रा इम्प्रुव्हमेंट, ॲग्रिकल्चरल इम्प्रुव्हमेंट आहे. मी शेतामध्ये पाणी बिलकुल कमी होऊ नये म्हणून बोर प्लस ते विहीर या दोघांवर काय करतो, समान याचं पाणी वाटप करतो शेतासाठी. या सर्व गोष्टी मी इम्प्रूव्ह केलेल्या आहेत अदर दॅन नॅचरल रिसोर्सेस. जे काय नॅचरल आहे त्याच्यापेक्षाही मी काही इम्प्रुव्हमेंट केलं असेल तर ऑब्विसली मी भाडं वाढवून मागणार. आता जे काय मी भाडं मागत होतो ते कसं असणार, ते खरोखरच जास्त असणार. का, कारण माझी जमीन तितकी चांगली आहे आणि मी थोडंसं इम्प्रूव्ह केलेलं आहे, थोडीशी टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली आहे. मग अशा वेळेस ही गोष्ट सुद्धा तहसीलदार साहेबांनी बघावं ते रिजनेबल रेंट डिसाईड करता वेळेस. नेक्स्ट वन थिंग, व्हॉट द असेसमेंट इज बीइंग पेड बाय दी लँड होल्डर. जे काय असेसमेंट, जे काय शेतसारा तुम्ही भरत आहात त्या जमिनीचा आतापर्यंत, तो कसा आहे, किती आहे. Obviously, it is a main factor to decide the reasonable rent. Because whatever may be amount you are paying to the government as a land revenue assessment, obviously that should be the criteria to decide the rent as per the maximum rent provision of section 11. Section 11 मध्ये सुद्धा त्याला consideration दिलेला आहे. इथं सुद्धा त्याला बघा. Being a तहसीलदार, being a tribunal, you should have to inquire on this also. And last one thing you should consider being a तहसीलदार, that is other factors which may be considered by the तहसीलदार. अदर फॅक्टर्स काय आहेत, आता अदर फॅक्टर मध्ये काही येऊ शकते की साहेब पहिले काही नव्हतं, आता पाण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, जॉग्राफिकल कंडिशन बदललेली आहे. उस्मानाबाद मध्ये पहिले इतकं पाऊस यायचा नाही, आजकाल जास्त येतो. म्हणजे तुम्ही हे तर पीक घेऊ शकता, पण येणारं पुढचं पीक सुद्धा हमखास तुम्हाला मिळणारच आहे. म्हणजे एका वर्षात 2 पीक तर हमखास आहेत आणि तिसरं पीक तुम्ही घेऊ शकता, कारण माझ्याकडे विहीर आहे, बोर आहे, सगळं काय आहे.
याचा अर्थ असा झाला की अदर फॅक्टर्स ऑल्सो हॅज टू बी कन्सिडर्ड. अदर दॅन दॅट, पहिले पायवाट गाडीवाट होती, आता मी त्याला चांगला रोड केलाय, सिमेंटचा रोड बांधलाय, डायरेक्ट ट्रॅक्टर आपल्या शेतापर्यंत येते. मोठे पंजाबची मशीन आणली ना तर सगळं गहू सोयाबीन काढून परत जाते, तुम्हाला काम करायची गरज नाही, इतकी भारी जमीन आहे माझी. इट इज अदर फॅक्टर्स. These factors also be considered by the तहसीलदार at the time of determining reasonable rent. सेक्शन 17 मध्ये एक रिझनेबल रेंट जर तुम्हाला डिसाईड करायचा असेल तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही काय करायच्या, कन्सिडर करायच्या. पहिली, रेंटल व्हॅल्यूज ऑफ लँड इन द लोकॅलिटी. सेकंड वन, द प्रॉफिट्स ऑफ ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन आउट ऑफ दॅट लँड किती आहे. थर्ड वन थिंग इज प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स अँड कमोडिटीज. फोर्थ वन इज इफ being a landholder there is any kinds of improvement he has done on that land. Another one thing, assessment paid by him, त्याच्याकडून जो का शेतसारा बनवण्यात आला. आणि शेवटचं अदर फॅक्टर्स विच मे बी कन्सिडर्ड. अदर फॅक्टर्स मध्ये जे काय असतील ते, ह्या सर्व गोष्टी बघायच्या आणि शेवटी तुम्ही रिझनेबल रेंट काय असेल तो डिसाईड करायचा. कोणा, ट्रिब्युनलला, तहसीलदार साहेबांनी. एव्हरी डिटर्मिनेशन ऑफ रिझनेबल रेंट अंडर दिस सेक्शन shall remain force in period of 5 years from the date of order. सेक्शन परत एकदा एक गोष्ट सांगते, चांगली गोष्ट सांगते की once reasonable rent is been decided after considering all these factors by tribunal, by तहसीलदार, it means that particular order of reasonable rent what has been passed by the तहसीलदार will be in force. म्हणजे येणाऱ्या 5 वर्षापर्यंत ती अंमलात राहील. 5 वर्षापर्यंत त्याच्याबद्दल काहीच बदल होणार नाहीत, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाहीत. येणाऱ्या 5 वर्षापर्यंत ती आता लागू झाली आहे. व्हॅलिडिटी किती आहे, 5 वर्षाची. 5 वर्षाची व्हॅलिडिटी आहे, याचा अर्थ चांगला मोठा रिचार्ज आहे. 399चा नाही तर हात कमीत कमी 5099चा असेल, 999चा. म्हणजे वन्स यू आर आस्किंग फॉर remedy is been given to you by तहसीलदार, that particular order will be continue for next 5 years. येणाऱ्या 5 वर्षापर्यंत ती ऑर्डर फोर्स मध्ये राहील आणि त्याच्यावर तुम्हाला काय करता येईल. याचा अर्थ असा आहे की येणाऱ्या 5 वर्षापर्यंत आता मालक मध्ये मध्येच येऊन त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकणार नाही. ही चांगली गोष्ट आहे. कोणासाठी, टेनंटसाठी. आणि मालकासाठी थोडंसं नुकसानदायक आहे, कारण बाकीच्यांचे वाढले असतील किंवा काही फॅक्टर्स ऍड झाले असतील, पण तरी सुद्धा ते येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये चेंजेस करून मागू शकत नाहीत. बट देर आर सर्टन exemption is been also given, or certain rights also been given to whom, to the landholder also. He may make an application, he may show the changes to the circumstances to whom, to the land revenue tribunal, and that tribunal may change it. Another one part of this section is said that the tribunal or collector may reduce the rent on account of determination of particular rent what has been determined by the tribunal, but 5 वर्षापर्यंत फोर्स मध्ये असावं, त्याच्यामध्ये कोणताच बदल करू नये आणि होणार सुद्धा नाही. नेक्स्ट पार्ट या सेक्शनचं काय सांगते की ट्रिब्युनल म्हणजे तहसीलदार और कलेक्टर मे चेंज इट, मे रिड्यूस इट, कमी सुद्धा करू शकतात, पण त्याला काही कारण असतील तरच होईल. आणि ते पहिलं कारण काय दिलं आहे, डिटोरिएशन ऑफ लँड. डिटोरिएट झाली आहे. डिटोरिएटचा होणं काय अर्थ, चांगली सुपीक जमीन होती, बाजूला नदी वाहत होती, इतका पूर आला की माझ्या जमिनीचे पूर्ण अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग वाहूनच गेलाय. वरची जी काही काळ माती होती ना पूर्णच वाहून गेली. आता खडकाळ दिसते माझी जमीन, जी जमीन एकदम काळी होती. डिटोरिएट झालाय का, मॅनमेड नाही, इट इज अ ऍक्ट ऑफ गॉड, व्हिस मेजॉर ज्याला म्हणतो आपण. हे मी नाही केलंय, मी नुकसान नाही केलंय टेनंट म्हणून, नाहीतर माझ्या विरुद्ध तो नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करू शकतो मालक. मी नाही केलंय. नॅचरल मध्ये झालंय, नॅचरली प्रोसेस मध्ये झालाय. ड्यू टू फ्लड all the soils of the land has been washed out, or due to earthquake the landsliding has been happened, and landsliding झाल्या कारणानं पूर्ण जमिनीचं नुकसान झालंय. जे जमिनीचं सुपीकता होती ती निघून गेली. आता मी ते पीक घेऊ शकत नाही, मी जे घेऊ शकत होतो, ज्या बेसवर तुम्ही मला रेंट डिसाईड करून दिला होता साहेब, आता तसं नाही राहिलं आहे. डॅमेज कॉज झालेला आहे, आणि डॅमेज कॉज माझ्यामुळे नाही तर ऍक्ट ऑफ गॉड मुळे, व्हिस मेजॉर ज्याला म्हणतो आपण, देवाच्या काही या नॅचरल प्रकृतीमुळे जे काही आलंय, पूर आला असेल, मोठा एखादा भूकंप आला असेल, त्याच्यामुळे जे काही नुकसान झालेलं आहे त्याच्यामुळे, और डॅमेज मे बी कॉज ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ इफेक्ट फ्रॉम दी इन्सेक्ट्स,
ज्याला आपण मागे पंजाबच्या, हिमाचल प्रदेश, इव्हन बिहारमध्ये, महाराष्ट्राचा अर्धा भाग, नागपूर साईडचा, तिकडे सुद्धा मध्य प्रदेशमध्ये ते टोळच्या टोळ आलते मोठे मोठे, आणि ते किडे एकदाच यायचे आणि पूर्ण पीक खाऊन निघून जायचे. डिटोरिएशन ऑफ लँड आहे, डिटोरिएशन ऑफ क्रॉप्स आहे. अशा वेळेस मी ते रेंट तर पेड करू शकणार नाही जर मी त्याच्यातून घेऊ शकणार नाही. म्हणून सेक्शन 17 काय करते, एक्झम्पशन सुद्धा देते, आणि 17 सेक्शन मध्ये हे प्रोव्हिजन सुद्धा आहे की जर असं काही नुकसान घडलं असेल तर कलेक्टर किंवा ट्रिब्युनल म्हणजे तहसीलदार दोघांकडे जर असा अर्ज आला तर त्यांनी त्याचा रेंट रिड्यूस करावा. जो रेंट त्यांनी रिझनेबल रेंट म्हणून डिसाईड केला होता त्याच्यापेक्षाही कमी करू शकतात जर ह्या घटना घडल्या असतील तर. कळालं? द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 18. Section 18 is about suspension or remission of rent. Suspension or remission of rent. Suspension or remission means what? Suspension म्हणजे पूर्णच काढून टाकणे, remit म्हणजे थोडंसं कमी करणे. Whenever for any cause the payment of the whole land revenue payable by landholder in respect of any land is suspended or remitted, the landholder shall suspend same or remit same from whom? From the tenant also. म्हणजे याचा अर्थ असा, सेक्शन 18 काय सांगते, अचानक पाऊस खूप पडला, इतका धो पाऊस पडला, ढगफुटी झाली की पूर्ण शेतीमध्ये चोहीकडे पाणीच पाणी आहे आणि या वर्षाचं पीक तर पूर्ण फ्लॅट झालंय, काहीच मिळणार नाही आता तुम्हाला. इट इज कन्फर्म बाय हुम? बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट इटसेल्फ. शासनानं, महाराष्ट्र शासनानंच डिक्लेअर केलं की या वर्षी जे काही पीक आहेत पूर्ण नुकसान झालेलं आहे, पिकांचं नुकसान झाल्या कारणानं आम्ही त्यांच्याकडून या वर्षाचा इतका शेतसारा माफ करत आहोत. तुम्हाला याच्यावर शेतसारा लागणारच नाही. जे काही टॅक्सेस आहेत ते द्यायची गरज नाही. जे काही बिल्स आहेत, इलेक्ट्रिक बिल्स, ते आम्ही माफ केलेत. पंचनामे करून आम्ही तुम्हालाच आता उलट काय करू, नुकसान भरपाई देऊ. सेक्शन 18 सांगते की जर असं शासनानं जर तुम्हाला माफ केलंय, मालकाला माफ केलं, सेम शुड बी अप्लाय टू द टेनंट ऑल्सो. त्या जमिनीच्या बाबतीत जी जमीन तुम्ही भाडे तत्वावर दिली आहे कोणाला, त्याला, त्या माणसाला, त्या टेनंटला, तर ती जमीन सेम तुम्ही काय करावं, त्याला सुद्धा ते माफी द्यावं. व्हॉट एव्हर यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सेम शुड बी अप्लाय टू द टेनंट ऑल्सो. तुम्हाला सस्पेंड केलंय, तुमचं रेमिट कमी केलं आहे शेतसारा, याचं सुद्धा भाडं कमी करा, याचं सुद्धा सस्पेंड करा. तिकडून तुम्हाला माफ केलं तर तुम्हाला 1 वर्षाचं भाडं माफ करावं लागेल, कंपल्शन आहे. आणि जर असं तुम्ही नाही केलं किंवा तुम्ही ते पार्शल अमाऊंट असेल तर तुम्ही ती म्हणजे अर्धी अमाऊंट माफ झाली, अर्धीच घ्या, तर अर्धच भाडं घ्यायला पाहिजे होतं, पण तुम्ही त्या वर्षी पूर्ण भाडं घेतलं तर इट इज नथिंग बट इट्स अन ऑफेन्स अंडर दिस ऍक्ट. इफ सच काइंड्स ऑफ ऍप्लिकेशन इज बीन मेड ॲज ए complaint by the tenant to the tribunal against landholder, then landholder shall have to pay all the amount to whom? To the tenant. त्याला ते पूर्ण अमाऊंट परत द्यावं लागेल. त्याच्यासोबत नुकसान भरपाईचं एखादं जर काय असेल तर ते सुद्धा त्याला परत द्यावं लागेल, बिकॉज इट्स ए कंपल्शन. If any landholder fail to suspend or remit such kinds of rent from the tenants, then it means that he knowingly, deliberately, intentionally he avoided it. त्याला प्रिझम्पशन काय दिलेलं आहे, तुम्हाला माहित आहे शासनानं माफ केलं आहे, पण जरी सुद्धा माफ केल्यानंतर तुम्ही काय करताय, तरी सुद्धा तुम्ही त्याच्याकडून घेत आहात, टेनंटकडून रेंट घेत आहात, याचा अर्थ तुम्ही जाणून बुजून केलेला हा प्रकार आहे आणि याच्या बाबतीत तुम्हाला माफी नाही तर तुम्हाला पेनॉल्टीज बसेल. And that penalty may be that particular amount should be refunded, or with compensation the particular amount shall have to be refunded to the tenant. It is section 18.